وي خا إدريس. الله يحفظك، لقيتي الجروب اخويا؟ الجروب لقيتيها؟ انا غادي نشوف، انا غنشوف اخويا. الله يحفظك. اخويا إدريس راه بيبليك. اعطيني سميتو الايميل ديالك، ديال التعليم دخلك. الناس، ها هو إدريس كاجي، ياك؟ كاجي بكا. اه اه صافي، الله يحفظك. ما عنديش، ما يجي عندي حتى واحد. عافاك، انا دابا نبدا هادشي هذا التكوين، ما غاديش نهضر حتى مع شي واحد. السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع. نرحب بجميع الاساتذه الملتحقين بالمجموعه. سعداء بالاشراف على هذا التكوين الذي يهدف الى إعداد السادة الأساتذة بمختلف المؤسسات التعليمية، سواء بمديرية مولاي يعقوب أو بباقي المديريات عبر التراب الوطني. نرحب بأطر التفتيش المشرفة على هذا التكوين. نرحب بأستاذ إدريس قجي، مفتش تربوي بمديرية الفقيه بن صالح. نرحب كذلك بالأستاذ مصطفى غراد، مفتش تربوي بمديرية مولاي يعقوب. سيدريس إلى كان بالاستماع.
نعم سعدي. مرحبا سي إدريس. بارك الله فيك سعدي. شكرا جزيلا. كنرحب بك في مديرية مولا يعقوب وفي جهة فاس مكناس. انت دابا ممثل او سفير ديال شكرا. جهة بني ملا الخنيفرة ياك سي إدريس، وكذلك مديرية الفقيه بن صالح. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الله يحفظك. المداخلة ديال الأستاذ إدريس قشي تكون حول محور ديداكتيك اللغة العربية. للإشارة الإخوة اللي معنا في اللايف، غادي نبارطاجيو هذا اللايف هذا، حيت بزاف الأساتذة لقاو صعوبة في الولوج المنصة تيمز. غادي نبارطاجيو هذا اللايف، غادي في لاباج ديال النقابة في الفيسبوك اللي هي الجامعة الوطنية للتعليم بمولا يعقوب. لك الكلمة سي إدريس. شكرا جزيلا. أود بداية أن أتقدم بالشكر للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل فرع مولا يعقوب في شخص السي عادل الذهبي. أود أيضا أن أتقدم بالتحية وبالشكر للزملاء المفتشين الذين سيشرفون على هذه الدورة التكوينية. أيضا تحياتي وتحية تربوية متجددة لكل من يشارك في هذه الدورة، سواء المتدخلون أو المستفيدون. إذا دون أن أطيل عليكم، فمداخلتي سوف تكون في ديداكتيك اللغة الفرنسية. إذا سأحاول من خلال عرض أعددته في هذا الموضوع أن أتطرق لمجموعة من النقاط المتعلقة بديداكتيك اللغة الفرنسية. سي عادل، كان ممكن واش الصوت مسموع؟ الصوت مسموع عندنا سي إدريس، كنتسناو تأكيد من باقي اسمع الإخوة. سي عادل. الصوت مسموع، الصوت مسموع، الصوت مسموع، الصوت مسموع سي إدريس. سي إدريس الصوت مسموع، تفضل أستاذ. شكرا شكرا أستاذ مصطفى، بارك الله فيك. إذا سوف أتطرق من خلال العرض اليوم إلى مجموعة من النقاط. طبعا لا يمكن أن نتطرق لديداكتيك اللغة الفرنسية بالمدرسة الابتدائية يعني بكافة محاوره في عرض وجيز كهذا. طبعا سوف أقوم بالتدقيق في بعض النقاط المهمة فيما يخص الامتحان المهني، ثم سأعرض بعض المواد وديداكتيك تقديمها بالمدرسة الابتدائية. إذا أمر إلى العرض. إذا كان ممكن بديت يكونفيرمي ليا السي عادل واش كيتوصل بالبارطاج تاع الصورة تاع الإكران عندي. البارطاج مازال ما وصلش السي إدريس. واخا السي عادل، غير واحد دقيقة. مرحبا مرحبا سي إدريس. بارك الله فيك. كان العرض كما قلت سيتمحور حول المستجدات التي جاء بها المنهاج الجديد 2020 فيما يخص مجموعة من المكونات التي تشكل. دابا مزيانة سي عادل؟ مازال سي إدريس، مازال البارطاج ما وصلش. اعتذر. إذن في انتظار، أنا غادي نعاود العملية. إذن كاين شي إشكال هنا تقني. سي إدريس إذا ما كانش إشكال بارطاجي بيرو ديالك كامل. هي ما كاينش حتى إشكال. باش إيفيتي فوالا تري بيان. تتصل. وي Après, c'est bon. Ok, vous pouvez avancer, monsieur. Merci. إذن العرض فهو يتعلق l'enseignement apprentissage du français au cycle primaire. هناك سوف أقوم مباشرة بتقاسم شاشة الحاسوب.
dans l'enseignement-apprentissage du français au cycle primaire. Alors, bien sûr, on va commencer par des orientations pédagogiques relatives à l'enseignement. واحد الفناتر هذيك غيدويها من هنا. Non, voilà. C'est bon? Ok, très bien. Voilà. Donc, on va voir les orientations pédagogiques relatives à l'enseignement-apprentissage du français au cycle primaire. Pour commencer, on va voir les fondements. Alors, parmi les fondements, un apprentissage collaboratif, interactif et solidaire. Et qui dit apprentissage collaboratif interactif dit les pédagogies actives. Alors, un cadre porteur de valeurs. Et ça nous renvoie sur l'une des entrées du curriculum, qui est l'entrée des valeurs. Une approche ouverte à la différenciation pédagogique, ou bien la pédagogie différenciée. Une approche insérant l'ITIS et les activités intégrées. Et vous voyez très bien qu'on a intégré le coding à l'éveil scientifique en 5e et 6e année de l'enseignement primaire. Un apprentissage fonctionnel axé sur le développement de compétences. Bien sûr, le curriculum a adopté une approche communicationnelle, une approche fonctionnelle qui rend l'élève acteur de ses apprentissages. Et parmi les disciplines, on peut trouver cette approche ou bien voir que cette approche est présente, le projet de classe, une approche fondée sur l'action et une action centrée sur l'apprenant ou l'apprenante. Alors pour les domaines d'activité de langue, nous avons les 4 domaines que vous connaissez tous, l'oral, à savoir la compréhension de l'oral, l'écrit, la compréhension de l'écrit, la production de l'oral et la production de l'écrit. Alors pour la communication orale au cycle primaire, il se base sur la réception de l'oral d'un côté et sur la production de l'oral de l'autre. Pour la réception de l'oral, l'apprentissage de stratégies d'écoute et de compréhension qu'on peut voir dans les compétences que doit acquérir l'apprenant en fin du cycle du primaire, à savoir écouter et comprendre un texte, une chanson, une comptine, un poème, un conte, une saïnette, des interactions entre locuteurs, écouter, comprendre des annonces, des instructions orales, consignes, conseils, mises en garde, des enregistrements divers, et écouter une présentation en utilisant les médias radio, télévision, vidéo ou autres. Pour la production de l'oral, il vise que l'apprenant acquiert des stratégies de prise de parole. Par exemple, utiliser un langage approprié, exprimer ses besoins communicatifs selon les situations d'échange, interagir adéquatement en fonction de ses interlocuteurs. Alors, je passe à la lecture. Pour la lecture, en première, et deuxième et troisième année, et en quatrième, et cinquième et sixième année. En première et deuxième et troisième année, les activités de communication orale et l'acquisition du vocabulaire, à travers les activités de discrimination auditive, les activités de discrimination visuelle qu'on retrouve en première et en deuxième année, les activités de combinatoire, les associations de lettres et de syllabes qui nous servent à former ou bien à construire le tableau de lecture permanent, la correspondance phonie-graphie ou bien ce qu'on appelle le principe alphabétique, le déchiffrage de nouveaux mots, l'identification instantanée de mots courts et de mots longs. Activité, bien sûr, de compréhension se basant sur les images et des phrases et des textes courts en troisième année. Et bien sûr, des activités ludiques sous forme de jeux de lecture. En quatrième, cinquième et sixième année, on commence à proposer dès la quatrième année, pour chaque semaine de l'unité didactique, un texte. Alors, ce texte-là vise la lecture courante et expressive, qui sert à réinvestir les savoirs de l'apprenant en termes de prosodie, bien sûr, dont l'accentuation, l'intonation et le rythme constituent les principaux éléments,
On retrouve ces éléments-là en poésie ou bien en lecture-diction. On parle de la poésie déjà dès la troisième année et on parle de lecture-diction dès la cinquième année. Alors la lecture silencieuse où l'apprenante devrait pouvoir déchiffrer des messages de plus en plus longs et en tirer le maximum d'informations dans une durée de plus en plus courte. Alors la lecture aussi silencieuse sélective qui initie l'apprenant à la lecture rapide en vue de pouvoir repérer dans un document écrit les informations utiles. C'est une sorte de survol du texte et elle sert à l'enseignant ou bien à l'apprenant de formuler des hypothèses en survolant le texte, de quoi s'agit-il, en voyant, en investissant le paratexte, le titre, l'image, la référence, etc. Passe maintenant à la production de l'écrit. Pour la production de l'écrit en première année, et en deuxième et en troisième année. En première année, il vise à développer chez l'apprenant des habiletés perceptives et motrices. Bien sûr, l'élève de la première année va apprendre à manipuler un stylo. Il doit acquérir cette compétence d'écrire convenablement et correctement, découvrir les lignes et les interlignes, les surfaces d'œuvres, les analyser et les comparer, apprendre à produire et à les insérer dans des œuvres personnelles en rapport avec des projets réels et motivants. On trouve cela dans la leçon, bien dans la discipline du graphisme, qui veut apprendre ou bien qui a pour but d'apprendre à l'élève de tracer des courbes, des lignes horizontales, verticales et des courbes, etc. S'entraîner à produire des tracés, voilà. Apprendre progressivement à écrire et à copier des graphèmes, des syllabes et des mots usuels. Alors, pour la deuxième et la troisième année, les activités de production de l'écrit vont pouvoir faire apprendre à un apprenant l'écriture correcte de lettres et de syllabes. Bien sûr, en respectant les règles de l'écriture minuscule cursive. Et à cet effet, il s'avère nécessaire d'accorder une importance particulière à la qualité de la représentation des graphies et aux gestes de la main. Alors, la copie de mots aussi de phrases simples ou de textes courts, en respectant les règles de l'écriture cursive, l'écriture sous dictée de mots, de phrases simples ou de textes courts. Enfin, la reconstitution, la construction ou bien, et la production à partir de supports iconiques ou graphiques des phrases et des textes courts, 2 à 3 phrases maximum en rapport avec le thème et les types de textes abordés. Il nous reste de voir la production écrite en 4e, 5e et 6e année, qui a pour objet de rendre l'apprenant capable de produire des écrits, cette fois-ci en lien avec les types de textes visés. Bien sûr, ils vont avoir la possibilité et l'occasion de découvrir les caractéristiques d'un texte descriptif ou bien narratif ou bien injonctif, etc. Alors, dans cette étape, l'étude systématique et progressive des règles régissant chaque type d'écrit, comme je viens de le dire, et ça va favoriser la réflexion, l'analyse, la synthèse, l'entraînement à la production, l'écriture sous dictée de mots, de phrases simples ou de textes courts, support aux activités de la production de l'écrit diversifié en rapport avec les thèmes des unités toujours didactiques et aussi proches que possible des centres d'intérêt des apprenants et des apprenantes. Alors, les activités de langue, je vais vous les citer en première et deuxième et troisième année, et en quatrième et cinquième et sixième année. Alors, dans la première phase, on a des exercices de langue intégrés dans les activités de consolidation de l'oral et de la lecture. Bien sûr, les notions linguistiques passent d'une façon implicite lors de ces 3 premiers niveaux.
Alors, les exercices de langue peuvent être intégrés dans les activités de consolidation de l'oral et de la lecture. L'objectif étant d'initier l'apprenant et l'apprenante au fonctionnement de la langue par imprégnation orale et écrite interposée. Ça veut dire développer chez l'apprenant une compétence transversale qui combine ou bien qui arrange ou bien qui fait intervenir l'écrit et l'oral. Et par entraînement à l'identification élémentaire et graduée de certaines parties constitutives de la langue, le mot, la phrase, etc., sans que les règles, bien sûr, soient explicitées. Lors de la deuxième période, ou bien de la deuxième étape, du 4e et 5e et 6e année, l'étude va devenir explicite des règles régissant le fonctionnement de la langue. Bien sûr, elle va poser sur la compréhension et la production de l'écrit et employer les règles correctement dans des situations variées. L'exploitation des structures syntaxiques et des règles orthographiques au fur et à mesure de leur apparition dans des supports exploités dans les différents domaines d'activité. Alors, les supports qu'on va exploiter dans la leçon de langue sont issus de l'activité de l'oral ou bien de la lecture, et ce, en fonction des besoins et des difficultés d'apprentissage identifiées. Et je passe maintenant à une activité qui est axiale dans l'enseignement-apprentissage du français et même dans l'enseignement-apprentissage de l'arabe, qui est le projet de classe. Alors, pour le projet de classe, il a plusieurs buts à atteindre. Par exemple, donner du sens aux apprentissages. Bien sûr, les apprentissages, tous les apprentissages convergent vers un projet de classe que l'apprenant va réaliser et qui va susciter bien sûr son intérêt. Il va garantir aussi une ouverture de la classe sur son environnement, concrétiser l'approche par compétence et l'approche actionnelle, comme je viens de le dire tout à l'heure. Faire exprimer l'apprenant en agissant, ça c'est l'approche actionnelle et communicationnelle. Prendre l'initiative de coopérer, développer des compétences communicatives et sociales. Bien sûr, le projet de classe se fait en groupe et cela va sans doute développer chez l'apprenant des compétences communicatives et sociales. Exprimer les sentiments envers l'environnement local, régional, national et universel vers les dernières années de l'enseignement-apprentissage du français. Alors maintenant, on va passer aux disciplines enseignées au cycle primaire. J'ai essayé de faire un survol, de vous donner quelque chose de commun qu'ont ces disciplines dans tous les niveaux de l'enseignement du français au cycle primaire. Et je vais commencer par la première année de l'enseignement primaire. Alors, la première année de l'enseignement primaire, déjà, les disciplines enseignées, on trouve la cantine et chant, les activités orales, la lecture, le graphisme, l'écriture copie et bien sûr le projet de classe. On passe maintenant à l'enveloppe hebdomadaire, l'enveloppe horaire hebdomadaire. Les activités orales, 3 séances de 30 minutes. Le chant et la cantine, une séance de 30 minutes. Le graphisme et l'écriture en une séance de 30 minutes chacune. Le projet de classe, vers la fin, a une séance de 30 minutes aussi. Alors, pour l'emploi du temps hebdomadaire, la cantine et chant, activité orale, premier jour, les activités de lecture, deuxième jour, troisième jour, les activités orales, quatrième jour, les activités orales et les activités de lecture, cinquième jour, graphisme, écriture, copie en alternance, et le sixième jour sera réservé pour le projet de classe. Désolé. La deuxième année de l'enseignement primaire, les disciplines enseignées et la poésie, au lieu du chant et cantine, on a la poésie.
Les activités orales sont toujours là, l'écriture aussi, la lecture, les exercices écrits ont apparu dans ce niveau-là, la copie et la dictée aussi, et vers la fin, le projet de classe. Alors, l'enveloppe horaire hebdomadaire et l'activité orale, 4 séances, on a 4 séances de 30 minutes, la poésie, une séance de 20 minutes, la lecture, 2 séances, la première de 30 et la deuxième de 20 minutes, l'écriture, une séance de 30 minutes, la copie et la dictée, une séance chacune de 30 minutes, les exercices écrits, une séance de 20 minutes, le projet de classe, une séance de 30 minutes. L'emploi du temps est le suivant: activité orale le premier jour, activité orale poésie deuxième, troisième jour la lecture, l'écriture, quatrième jour l'activité orale et la lecture, cinquième jour l'activité orale, copie et dictée, sixième jour exercice écrit et projet de classe. Je passe maintenant à la troisième année de l'enseignement primaire. Alors les disciplines enseignées: la poésie, les activités orales, l'écriture copie, la lecture, la production de l'écrit, la dictée et le projet de classe. Alors l'enveloppe horaire, toujours pour l'activité orale, 4 séances, la lecture, 4 séances, l'écriture copie, une séance chacune, poésie, une séance, exercice écrit, une séance, dictée, une séance, production écrit, une séance, et projet de classe, une séance. Pour l'emploi du temps hebdomadaire, les activités et la lecture le premier jour, les activités orales et la lecture, l'écriture copie deuxième, troisième jour activité orale lecture, quatrième jour poésie lecture, écriture copie, cinquième jour activité orale exercice écrit dictée, sixième jour production de l'écrit et projet de classe. La quatrième année, les disciplines qu'on retrouve à la quatrième année, les activités orales, la lecture, la production de l'écrit, la poésie apparaît, l'écriture copie, la dictée, les activités de langue et toujours vers la fin le projet de classe. Les activités orales auront 2 séances, la lecture 4 séances, l'écriture copie, la poésie, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, dictée, production de l'écrit et projet de classe, une séance chacune. À mentionner que le lexique n'est présenté qu'à partir de la 5e année. L'emploi du temps hebdomadaire, activité orale 30 minutes, premier jour, lecture aussi, deuxième jour lecture, écriture, copie, poésie, troisième jour lecture, grammaire, quatrième jour activité orale, conjugaison, cinquième jour lecture, orthographe, dictée, sixième jour production de l'écrit, projet de classe. Alors pour la 5e et la 6e année de l'enseignement primaire, les disciplines enseignées, on parle maintenant de la communication et acte langage au lieu d'activité orale, on parle de lecture, de production de l'écrit, de lecture-diction au lieu de poésie, d'activité de langue, inclut bien sûr le lexique et le projet de classe. Alors pour la 5e et la 6e année, alors l'enveloppe horaire que vous voyez maintenant n'est envisageable qu'à partir de l'année scolaire 2021-2022, ça veut dire à partir de septembre 2021. Alors les communications acte langage 2 séances, lecture 3 séances, lecture diction 1 séance, lexique 1 séance, grammaire, conjugaison, orthographe, production de l'écrit, projet de classe, une seule séance. La répartition hebdomadaire ou bien la progression des disciplines est la suivante. Premier jour, la communication acte langage, lecture. Deuxième, lecture, grammaire. Troisième, communication acte langage, conjugaison. Quatrième, lecture, orthographe, dictée. Cinquième, lexique, production de l'écrit. Sixième, lecture, diction, production de l'écrit en alternance. Projet de classe vers la fin de la semaine. Alors, bien sûr, j'ai présenté presque toutes les disciplines qu'on peut enseigner à tous les niveaux du cycle primaire, concernant bien sûr le français. Maintenant, on va voir la démarche méthodologique
qu'on peut adopter pour présenter des leçons de ces différentes disciplines, à savoir la communication acte-langage, les activités de langue, la lecture-diction, le projet de classe, etc. Alors, on commence par la communication et acte-langage. Alors, toujours les activités orales ou bien la communication acte-langage se répartissent en séances, en grandes séances ou bien en grandes phases qui sont avant l'écoute, pendant l'écoute et après l'écoute. Bien sûr, la première séance avant l'écoute, ça sert à formuler des hypothèses. Alors, on demande aux apprenants de voir ou bien d'observer un support iconique, d'observer un poster ou bien une image qui va leur permettre d'anticiper en quelque sorte sur l'illustration et de formuler des hypothèses sur le sujet de la leçon de communication et acte de langage, surtout sur le dialogue ou la conversation qui va se passer. Alors toujours pendant l'écoute, on va entamer un travail de compréhension. Bien sûr, quand on dit pendant l'écoute, ça veut dire que l'enseignant va faire écouter le support audio au moins 2 fois et va poser par la suite des questions pour valider les hypothèses que les apprenants ont émises, va aussi poser des questions qui servent à vérifier la compréhension. Dans la deuxième phase, l'application et le transfert, c'est après l'écoute. Alors, après l'écoute, ce qu'on va faire, c'est un rappel du dialogue, tout d'abord, et puis on va faire utiliser les actes de langage véhiculés dans le dialogue dans des situations simulées. Alors, c'est une exploitation, c'est en quelque sorte un emploi des actes de langage que les apprenants ont déjà vus. L'enseignant va aussi faire trouver d'autres actes de langage, c'est un travail de prolongement, et va faire découvrir les 2 situations de communication. En troisième phase, qui est l'évaluation, vient la 4e séance, qui est le réinvestissement. Alors, lors de cette séance, l'enseignant invite les apprenants à prendre la parole pour s'exprimer. C'est une façon de donner la parole aux apprenants, de les inciter à s'exprimer d'une façon autonome, de chercher à employer leur propre langage. Bien sûr, l'enseignant va s'assurer de la compréhension de la consigne et inviter les apprenants à réfléchir avant de répondre et de bien préparer leurs réponses. Alors, vers la fin, il y aura un travail d'évaluation et d'auto-évaluation. Alors, pour la lecture, ce qu'on a dit pour la communication et les actes de langage, ou bien les activités orales en général, on le redit pour la lecture, à savoir les 3 grandes phases, ou bien les 3 grandes étapes qui sont avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. Alors, pour la première phase, l'observation et découverte, on va découvrir de quoi s'agit-il dans un texte, dans le texte de lecture. Pour la première séance, avant la lecture, toujours, cette séance connaît un travail sur les hypothèses qui vont être émises bien sûr par les apprenants. L'enseignant va se servir aussi de posters, d'images et de supports iconiques et va faire transcrire les hypothèses au tableau et les mots difficiles à prononcer pour qu'ils ne constituent plus une difficulté aux apprenants lors de la lecture. Alors la deuxième séance, c'est pendant la lecture. Lors de cette séance, l'enseignant va inviter les apprenants à lire silencieusement tout d'abord le texte pour répondre aux questions. Il peut aussi procéder à une lecture magistrale. Après, il va inviter quelques apprenants à lire le texte à haute voix, ce qu'on peut appeler des lectures individuelles. Alors pour la deuxième phase, qui est l'application et le transfert,
on va parler toujours de pendant la lecture et après la lecture pour la quatrième séance. Alors pour la troisième, pendant la lecture, l'enseignant va inviter les apprenants à lire silencieusement toujours le texte. Il invite les apprenants à un travail sur le texte, à réfléchir sur le texte, sur les idées du texte. La quatrième séance sera réservée à l'étape après la lecture. Dans cette étape, l'enseignant va faire lire le texte en demandant aux apprenants de bien articuler et de respecter la prosodie. C'est un travail de correction que l'enseignant doit faire d'une façon et d'une manière permanente. Il va demander aussi aux apprenants de poser des questions sur le texte. C'est une manière de développer en quelque sorte la réflexion critique chez les apprenants. Il va leur demander aussi s'ils ont aimé ou non le texte et pourquoi. C'est une façon de développer aussi cette réflexion démonstrative et cette réflexion ou bien cette attitude de donner son opinion vis-à-vis d'un texte qu'ils ont déjà lu. Ils peuvent s'exprimer librement. Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent du texte qu'ils ont déjà vu et découvert. Alors on passe maintenant, grosso modo, ce sont les étapes par lesquelles passe une leçon de lecture à n'importe quel niveau, sauf les niveaux inférieurs à la première année qui connaît d'autres étapes, vu que les apprenants n'ont pas acquis ou bien n'ont pas encore cette habileté à lire un texte et qu'il constitue pour eux une difficulté. Alors, ils ont d'autres étapes, à savoir la discrimination auditive, la discrimination visuelle, un travail de correspondance entre la phonie et la graphie, etc. Alors, lorsque je parle ici de lecture, je parle bien entendu d'une lecture d'un texte. Je passe à la poésie ou bien la lecture diction. Normalement, ça se fait une séance par semaine. Alors, on a l'occasion d'aborder ou bien de traiter un sujet ou bien un poème, une poésie, une seule poésie par unité didactique. Alors, une séance par semaine va nous aider à faire un travail de traitement du texte. On commence déjà par la découverte. Alors pour la découverte, ça concerne l'écoute. Alors faire écouter le poème sur le CD, réciter le texte 2 fois en utilisant des gestes pour faciliter la compréhension. Là aussi, les mimiques peuvent rendre service à la compréhension, faire observer l'image et poser des questions anticipatives. Alors là aussi, on a une formulation des hypothèses. La vérification suit immédiatement la vérification de la compréhension. Bien sûr, on va faire écouter un poème aux apprenants, on doit s'assurer qu'ils ont bien compris le sens. Et on va le faire écouter de nouveau le poème vers la fin. Alors la deuxième étape est l'étude du fond et mémorisation du début du poème. Alors lorsqu'on parle d'étude du fond, on parle de la compréhension du sens du poème. Alors cette étape va débuter par un rappel toujours. L'étude de fond va se faire en procédant à l'explication des mots concernés en exploitant des dessins, bien sûr, de l'illustration. La mémorisation se fera par la suite par audition et se contentera du début du poème. Alors, elle se fera qu'ensuite dire à nouveau le poème, faire accentuer les rimes à la lecture et faire apprendre les vers du poème, vers par vers, juste les premiers vers. Alors l'étape qui suit l'étude du fond et l'étude de la forme,
Bien sûr, là, on aura un travail, si vous voulez, un travail technique sur les constituants d'un poème, sur les rimes, sur les vers, sur les strophes, etc. Et bien sûr, la mémorisation de la fin du poème. Alors, l'étude de la forme va commencer par un rappel du poème, rappeler aussi le titre du poème et relever le nom du poète, et introduire la notion de ligne ou bien de vers lorsqu'il s'agit de lecture, diction ou bien de poème. La mémorisation de la fin du poème se fera de la même manière que dans le début du poème. Ça veut dire à nouveau tout le poème et faire accentuer les rimes à la lecture et faire apprendre les derniers vers du poème. Et vers la fin, un travail de réinvestissement et de récitation qui se fera toujours, qui commencera toujours par un rappel du poème, en insistant bien sûr sur le rythme, l'intonation, l'expression et tous les éléments de la prosodie. Et on va faire réciter le poème tout entier aux apprenants. Un travail de prolongement est prévu vers la fin de cette étape. Ça veut dire qu'on va faire réaliser par les apprenants par exemple, un dessin qui illustre la poésie et va encourager leur créativité en faisant ou bien en posant d'autres questions ou bien en jaugeant leur degré de compréhension du poème. Est-ce qu'ils peuvent se rappeler d'un poème semblable ou bien est-ce qu'ils ont une chanson, une comptine qui est semblable à ce poème? Et c'est un travail de prolongement et d'extension. Alors pour la production de l'écrit, bien sûr, on va commencer par la première phase qui est l'observation et la découverte, la deuxième qui est la compréhension et la conceptualisation. Ça, c'est pendant la première séance. Lors de cette séance, l'enseignant va orienter l'observation des apprenants à l'aide de questions leur permettant de découvrir le sujet de la production de l'écrit. C'est une phase de découverte. Alors, ils vont découvrir de quoi s'agit-il, quel est le sujet qu'on va aborder lors de cette séance, en quoi consiste la consigne après. Alors, l'enseignant peut poser des questions visant à s'assurer de la bonne compréhension et à relever les informations présentées dans le texte qu'il a présenté au début. Alors pour la troisième phase, qui est l'application et le transfert, pendant la deuxième séance, l'enseignant va inviter les apprenants à réaliser un exercice simple, c'est un travail d'application, d'entraînement à l'écriture. Il va corriger immédiatement les productions des apprenants et relever les erreurs. Et lors de la troisième séance, il va amener les apprenants à écrire, c'est la phase de réalisation, va amener les apprenants à écrire un texte selon la consigne. Elle va aussi inviter les apprenants à vérifier leur production. C'est un travail d'autocorrection. Et vers la quatrième séance, on aura, ou bien la quatrième phase, on aura un travail qui va poser sur l'évaluation et le soutien, vers la quatrième séance. Lors de cette séance, l'enseignant va présenter les erreurs identifiées et va animer le moment de correction et distribuer les productions aux apprenants, bien sûr, pour voir sur quoi ils n'ont pas répondu ou bien sur quoi ou bien ce qu'ils n'ont pas bien assimilé ou bien là où ils ont commis des fautes ou bien des erreurs, encourage les apprenants à corriger leurs erreurs et fait choisir les productions à mettre dans l'album de la classe. Il s'agit bien sûr des meilleures productions sans pour autant dévaloriser les autres productions. Alors on passe aux activités de la langue. Les activités de la langue dès la quatrième année se présentent de la même manière, ou bien en suivant les mêmes étapes, à savoir la production, l'observation et la découverte. Là, on propose une situation de départ, soit des phrases, soit un texte court.
on le lit et on le fait lire. On pose des questions, bien sûr, pour s'assurer de la compréhension et on dégage la notion étudiée, bien sûr, qu'il s'agit de la conjugaison, de la grammaire, de l'orthographe ou du lexique. La deuxième phase est la compréhension de la conceptualisation. C'est là où se passe le maximum du travail, ou bien on commence à comprendre ce qu'on demande aux apprenants. Alors, il se fait de la manière suivante. On va lancer des questions pour expliquer la notion linguistique objet d'étude, proposer des transformations au niveau des phrases et déduire une conclusion et formuler la règle syntaxique. La troisième étape est l'application transfert. Bien sûr, après qu'on a vu, qu'on a formulé la règle syntaxique, les apprenants seront invités à appliquer cette règle. Alors, on les invite à réaliser un exercice simple qui permet d'appliquer la notion étudiée, souvent sur ardoise, et on veille à la correction immédiate. Pour la quatrième étape, qui est l'évaluation et remédiation, on va proposer une situation d'évaluation à réaliser sur les cahiers cette fois-ci, et procéder à la correction collective, puis individuelle. Et on vient au projet de classe. Alors pour le projet de classe, vous avez trois grandes étapes qui sont successivement la présentation ou bien le choix du projet, ou bien l'identification du projet, la réalisation du projet qui se passe en trois séances, et vers la fin, la présentation du projet qui occupe la dernière séance. Alors pour l'identification ou bien le choix du projet, l'enseignant va annoncer et expliquer le projet, déterminer les modalités de travail et le matériel à utiliser, orienter les élèves et déceler les difficultés éventuelles, aider les élèves à former des petits groupes de travail, faire réfléchir les élèves sur les moyens qu'ils vont mobiliser, demander de planifier les actions et participer à la distribution des tâches au sein de chaque groupe. Alors la réalisation à vérifier c'est la réalisation des tâches, traiter les difficultés rencontrées concernant le matériel, les tâches, les documents, etc. Aider les élèves à trouver des solutions, accompagner les élèves en difficulté, amener les élèves à faire le bilan du travail réalisé en fonction des objectifs assignés. Alors pour la troisième séance de réalisation du projet, l'enseignant va suivre de près le projet, la réalisation du projet, va vérifier l'avancement du travail. Bien sûr, il va aider les apprenants qui éprouvent des difficultés à les résoudre. Il va aider aussi les apprenants à finaliser leur projet. La quatrième séance sera une séance d'organisation du travail. C'est une séance pré-finale. Ils vont finaliser le projet et le préparer à la présentation. Et l'enseignant a comme tâche d'animer la phase d'entraînement à la présentation du projet. La cinquième séance, c'est la dernière séance, c'est la présentation du projet. Bien sûr, lors de cette séance, on peut animer la présentation du projet et on peut inviter d'autres acteurs à assister à cette activité. Bien sûr, d'autres enseignants, d'autres apprenants, des gens, des associations par exemple, des gens de l'environnement de l'école, etc. Alors, bien, j'ouvre la parenthèse aux questions, ou bien aux remarques, ou bien aux enrichissements, si vous en avez. À vous la parole, Monsieur Adil. أستاذ دريس كنشكرك بزاف
على هاد المداخلة القيمة. شاركتي معنا المحور تقريبا كامل اللي كيهم التعليم أو ديداكتيك اللغة الفرنسية بالتعليم الابتدائي. غادي نفتحوا باب المناقشة. اللي عنده شي تساؤل من الإخوة الحاضرين، وحتى نحاول نلقى لكم حتى الا كان شي تساؤلات من الناس اللي متبعين معنا لايف في الباج فيسبوك ديال النقابه. الاخوان اللي عنده شي مداخله يتفضل ولا شي تساؤل. كنظن ما كاينش شي تساؤل، ما كاينش شي مداخله. سي دريس كنشكرك بزاف. الله شكرا. واحد الطلب، يمكن البارطاج ديال هاد المداخله ديالك نحتفظوا به التقاسم مع الاخوان اللي غادي يطلبوه. مرحبا السي عادل، على راسو عليك. مرحبا. المهم هذه دعوه الاخوان اللي حاضرين معنا، اللي بغى هاد المداخله سو فورم باوربوينت نتقاسموا معاها ان شاء الله في الايميل اللي غادي نتوصلوا به. ندوزو مباشره للمداخله ديال الاستاذ مصطفى غراد اذا كان حاضر معنا في الاستماع فيما يخص ديداكتيك النشاط العلمي. مرحبا سي عادل، شكرا لنقابتكم العتيدة على يعني الاستضافة، وشكرا يعني الحضور المكتف، الحضور يعني من بين في أغلبيته أقول من بين مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل، وخاصة في طيفها يعني لجزئها ولا يعني لست ضالعا يعني في الأمور النقابية. الجامعة الوطنية للتعليم. السي مصطفى، المهم كانت الدعوه مفتوحه، ماشي غير المناضلين ديالنا، ماشي غير المنخرطين ديال النقابه، كانت الدعوه مفتوحه. انا قلت يعني خاصه يعني اعرف يعني كاين حضور اخر، ولكن يعني لا يفوتني ان يعني احيي يعني بالضروره مناضلي ومناضلات هذه النقابه العتيده، وايضا من يحضر معنا من باقي النقابات يعني والأطياف النقابية الأخرى، فأيضا هم مرحب بهم. شكرا أيضا للدعوة الكريمة التي يعني تلقيتها يعني من نقابتكم السي عادل الاتحاد المغربي للشغل. صوتكم شاد لك أستاذ. نعم أستاذ. الصوت اللي جاتكم كيوصلنا مقطع، وتشكراتي سيدي مصطفى. ربما هل الملاحظة عامة أم خاصة بالأستاذ؟ إنها قد تكون خاصة بالأستاذ. الصوت مسموع بالنسبة للأغلبية ديال الإخوان. ربما قد تكون خاصة بك أستاذي، لأنني ربما أنا كنت كنسمع يعني أصوات يعني بشكل عادي، وبالتالي الصوت ديالي يكون يعني مستوى يعني ربما المشكل يعني خاص بك، كونيكسيون ربما شوية ضعيفة عندكم. إذا نتقاسم مباشرة يعني الشاشة، إذا كانت تظهر السي عادل فأخبرني. مازال ما ظهرتش السي مصطفى. كتظهر يعني. إذا نستمر في الأرض. إذا في مداخلتي لن أقدم يعني بعض الأشياء ربما هي موجودة في كما يقال في الكراس. سأحاول يعني دعواتكم يعني بعض يعني اللحظات التفكيرية بخصوص منهاج تدريس العلوم بالمدرسة الابتدائية ككل، وهذا يعني ما يفيد يعني في رأيي المتواضع يفيد يعني بشكل كبير في مناسبات مثل مناسبة الامتحانات المهنية، وأيضا المباريات يعني الهادفة إلى تغيير الإطار. وهذه إشارة لكم أيضا
يعني باش تعتمدوا يعني خاصة على الإبداع، على مجال الإبداع، على مجال يعني التصورات الشخصية والتجارب الشخصية للسيد الأستاذ. بالضرورة هي التي تحدث الفارق وتحدث يعني وقد تقنع يعني ذلك المصحح يعني بإعطاء نقط يعني في المستوى، وبالتالي يعني النجاح وتحقيق يعني المقصود من هذه الامتحانات. هذا في علاقة بالامتحانات المهنية. إذن سيكون عرضي تفاعليا أيضا، ستكون هناك محطات أرجو فيها تفاعلكم معها يعني محاولة يعني التفاعل بما هو مناسب لكل مرحلة ما من مراحل هذا العرض. هذا بغية يعني كما قلت يعني في البداية، بغية يعني بناء واحد التصور مشترك بيننا، الذي ربما يعني يكون هو الصائب، وهو يعني المطور لمهاراتكم وكفاياتكم المهنية خاصة. إذن بداية يعني يعني نقوم بعد بمقدمة نظرية. مقدمة نظرية سأتناول فيها في البداية مفهوم النقل الديداكتيكي. عرضي أيضا سيكون يعني يحترم مبدأ التناوب اللغوي، الذي هو من بين المبادئ الجديدة في منهاج تدريس العلوم بالمدرسة الابتدائية. إذن سيعتمد على لغتين، هي الفرنسية والعربية على حد يعني سواء. هناك لحظة سنتكلم بالفرنسية ولحظة سنتكلم بالعربية في هذا الأمر. إذن كمفهوم أول هو النقل الديداكتيكي، لا ترانسبوزيسيون ديداكتيك. هذه خطط أمامكم يعني تقسمها معكم. إذن هناك جزءان من النقل الديداكتيكي: النقل الديداكتيكي خارجي والنقل الديداكتيكي داخلي. ربما في الجزء الخارجي عادة يعني لا نهتم به كثيرا، ولكنه من الأهمية بمكان يعني تأصيل الأمور ومعرفة يعني معرفة بنائها الأصلي في شموليته وفي عموميته، من أجل إدراك واستيعاب ويعني التمكن من الأجزاء ديال هذا يعني من أجزاء هذا كل هذا في يعني المصادر ديال المعرفة العلمية ككل والثقافة العلمية ككل. سي مصطفى موجود هنا في مشي البارطاج ليكرون مشان ما بقاش يبان. نورمالمون هذا اللي راه ما كاين. سي مصطفى راه باين البارطاج ديال ليكرون. الاستعاده شوف مشاكل فرديه تحياتي لا تعنيني انا. سير على الله سير على الله. تحياتي. شي مشكل. انا من غادي نكون غادي نقول لك راه ما كاينش. يعني شك نسول.